हरे नामैव केवलम कलौ नस्तेव 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 गतिरन्यथा। श्री श्री गुरवे नमः। प्रेम भक्ति प्रदातारं आनंदानंद वर्धनम स्वर्णमय सुतं वंदे जोगमाया मनोहरम विजय वल्लभां देवीं विजयानंद वर्धिनीं सदानंदमयीं साध्यीं जोगमायां नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भजन श्रीमत् जगतबंधु मैत्र महाशय रचित श्री श्री गोसाईजीर जीवनी प्रभुपाद विजय कृष्ण गोस्वामी ग्रंथ होते पाठ। आमरा ग्रंथटिर भारतबर्षीय ब्राह्म समाजे अवस्थान नामक प्रसंगटी आस्वादन करितेछि। ब्राह्म धर्म प्रचारार्थे गोसाईजी सर्वदाई बांग्लादेशेर नाना स्थाने एवं उत्तर पश्चिम प्रदेशे और बिहारे गमन करितेन। एकबार तिनी धर्म प्रचारेर उद्देश्ये पांजाबे गमन करें। पांजाबेर अंतर्गत अमृतसर नगरे शिख दिगेर सर्वप्रधान धर्म मंदिर अवस्थित। ताहाके गुरुद्वारा बोले। एखाने दिवारात्र धर्मानुष्ठान हय। केह धर्मग्रंथ पाठ करितेछेन, केह इष्टमंत्र जप करितेछेन, केह भजन करितेछेन। एई रूपे अष्टप्रहर एकटा प्रबल धर्मेर स्रोत तथाय प्रबहमान रहियाछे। गोस्वामी महाशय अमृतसरे उपनीत हइया गुरुद्वारा दर्शन करिलेन। गुरुद्वारा एकटी सरोवरेर मध्यभागे अवस्थित। मंदिरेर चतुर्दिके जल। एक सेतु द्वारा मंदिरे गमन करिते हय। एई सरोवरके अमृतसर बोले। एई अमृतसरेर नाम हइतेई नगरेर नाम अमृतसर हइयाछे। गुरु रामदास कर्तृक अमृतसर और गुरुद्वारा प्रतिष्ठित हय। सायंकाले गुरुद्वाराय ग्रंथ साहेबेर आरती हइया थाके। এই आरती अतिशय गम्भीर और आनंददायक। गुरुद्वारार आरती देखिले अति पाषण्ड और नास्तिकेर मनेও धर्मभावेर सञ्चार हय। शिखगण এই गानटी गाइते गाइते पंचप्रदीप आदि द्वारा ग्रंथ साहेबेर आरती करें। गगन में थालु रबचंद दीपक बने तारका मंडला जनक मोती धूप मलया नील पवन चवरो करई सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसे आरती होई भव खंडना तेरी आरती अनाहत शब्द बाजंत भिरी रहाओ सहस तब नैन नन नैन हही तोही को सहस मूर्ति नन एक तोही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिनु सहस तब गंध ईब चलत मोही सब मही जोत जोत है सोई तिस दे चानन सभी मही चानन होई गुरु साखी जोत परगट होई ज्योतिष भवै सो आरती होई। हरिचरण कमल मकरंद लोभित मन अनादीनो मोहिया ही प्यासा कृपा जल देहु नानक सारंग को होई जाते तेरे नाई बासा। राग धनासुरी मोहल्ला एक। अर्थात हे परब्रह्म परमेश्वर जी गगन रूप थले रविचंद्र प्रदीप स्वरूप हइयाछे ओ तारका मंडल मुक्ता सदृश शोभा पाइतेछे। सुगंध मलयानील धूप स्वरूप हइयाछे एवं पवन चामर व्यंजन करितेछे। सकल बनराजी उज्जवल पुष्प प्रदान करितेछे। हे भवखंडन এই রূপে তোমার কেমন আরতি হইতেছে। অনাহত শব্দ সকল ভেরি বাজাইতেছে তোমার সহস্র নয়ন অথচ তোমার একটিও নয়ন নাই। সহস্র মূর্তি অথচ একটিও মূর্তি নাই। সহস্র বিমল পদ অথচ একটিও পদ নাই। গন্ধ নাই অথচ সহস্র তব গন্ধ। এই রূপ তোমার মনোহর চরিত্র। সকলের মধ্যে যে জ্যোতি তাহাই তাহার জ্যোতি। তাহার প্রকাশে সকলই প্রকাশিত হয়। গুরু সাক্ষাৎ হইলে এই জ্যোতি প্রকাশিত হয়।
যে সাধক যখন তাহাকে ভক্তি করে তখনই তাহার আরতি হয়। আমার মন হরির চরণ কমলের মকরন্দে মুগ্ধ হইয়া আছে, দিবানিশি আমি তাহারই জন্য তৃষিত। নানক, চাতককে কৃপাবারি প্রদান করো, যদ্বারা তোমার নামের মধ্যে আমার চিরবাস হয়। নানক প্রকাশ প্রথম ভাগ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। ভারতবর্ষে যত বিখ্যাত দেবালয় আছে তাহার মধ্যে 3 স্থানের আরতি অতি সুন্দর। বারাণসী ধামে বিশ্বনাথের আরতি, মথুরায় বিশ্রামঘাটে যমুনার আরতি ও অমৃতসরের গুরুদ্বারার আরতি। গোস্বামী মহাশয় অমৃতসরে গুরুদ্বারার আরতি ও অহরাত্র অবিরাম ধর্মানুষ্ঠান দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। অমৃতসর হইতে লাহোরে গমন করিয়া তিনি তথায় কিছুদিন ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন। এই স্থানে অবস্থান সময়ে জনৈক সুন্দরী যুবতী দর্শন করিয়া তাহার মনে বিকার উপস্থিত হয়। অন্তরের এই প্রকার দুরবস্থা দেখিয়া তাহার মনে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইল। আত্মগ্লানির তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কোটি দেশে প্রস্তর বন্ধনপূর্বক তিনি রাবি নদীতে আত্মবিসর্জন করিতে কৃত সংকল্প হন। নদী তীরে উপনীত হইয়া তিনি যেই জলমগ্ন হইবেন, অমনি একজন ফকির আসিয়া তাহাকে রক্ষা করেন। ইনি আসনে বসিয়া ভজন করিতেছিলেন। হঠাৎ বাণী শুনিলেন, আত্মহত্যা করিতেছে, শীঘ্র যাইয়া রক্ষা করো। বাণী শুনিয়াই তিনি ছুটে আসিয়া প্রভুপাদকে ধরিলেন এবং প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করিলেন। এ সম্বন্ধে প্রভুপাদ নিজে লিখিয়াছেন, পাপ মনে আসাতে আত্মহত্যা করিতে রাবি নদীতে যাই। লাহোরে রাবি নদী তীরে এক ফকির আমাকে ধরিয়া বলিলেন, ओ बच्चा, शरीर छोड़ने से पाप प्रवृत्ति नष्ट होगा नहीं, तू धीरज धर, तेरा भला होगा। जब पाप छूटेगा तू कुछ नहीं जानेगा, अभी बहुत रोज देर है। खुदा सब काम का समय ठीक कर रखा, बतास में जो धूल उड़ता वो भी खुदा का इच्छा से होता। घबराओ मत, दुनिया में खुदा का खेल देख, तेरा भला होगा। গোসাইজি এই সময়ে অনুতপ্ত হৃদয়ে যে গানটি রচনা করিয়াছিলেন তাহা দ্বারা তাহার তৎকালীন মানসিক অবস্থা সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। গানটি উদ্ধৃত হইল, মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়, পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত পাবক যথায়। তুমি পুণ্যের আধার জ্বলন্ত অনল সম, আমি পাপী তৃণ সম কেমনে পুজিব তোমায়। শুনি তোমার নামের গুণে তরে মহাপাপী জনে, লইতে পবিত্র নাম কাঁপে হে মম হৃদয়। অভ্যস্ত পাপের সেবায় জীবন চলিয়া যায়, কেমনে করিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয়। এ পাতকী নরাধমে তারও যদি দয়াল নামে, বল করে কেশে ধরে দাও চরণে আশ্রয়। ইহার পর গোস্বামীপাদ কিছুদিন সপরিবারে মুঙ্গেরে বাস করেন। এই স্থানে তাহার প্রথমা কন্যা সন্তোষিনী জ্বর বিকারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কন্যা শোকে গোস্বামীপাদ অতিশয় শোকাকুল হইয়াছিলেন। তিনি অনেক সময় এই শোকের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন যে, শোকের জ্বালা যে কি যন্ত্রণাপ্রদ, সন্তোষিনীর মৃত্যুতে আমি তাহা বুঝিয়াছি। অপত্য শোকে মানুষের হৃদয় ছিদ্র হইয়া যায়। মেডিকেল কলেজে পড়িবার সময় একটি রমণীর মৃতদেহ কাটিতে গিয়া এইরূপ ব্যাপার আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমারও মনে হইত যেন বুকটা ছিঁড়িয়া গেল। এই সময় তিনি শোকোপহার নামে একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক লিখিয়াছিলেন। আজকের পাঠ এইখানেই সমাপ্ত হইল।
হরি বল হরি বল হরি বল। জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব।